نیلم روڈ منصوبے کی تو آپ کو بتائیں کہ ایک اور اہم مرحلہ فنڈز کے تنازع کا شکار ہو چکا ہے۔ ریلوے کراسنگ پر انڈر پاس کی تعمیر میں ادائیگیوں کا معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ محکمہ ریلوے کا موقف ہے کہ 4 کروڑ 91 لاکھ سے زائد کے واجبات ادا نہیں کیے گئے۔ ایل ٹی حکام کا اس متعلق کہنا ہے کہ مجموعی فنڈز کا 60% سے زائد پہلے ہی منتقل کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ کریں گے زین العابدین۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا میگا انفراسٹرکچر منصوبہ ایل ڈی اے سٹی نیلم روڈ ایک بار پھر انتظامی ہم آہنگی کے امتحان میں۔ نیلم روڈ پر ریلوے کراسنگ کے مقام پر 3 لین پر مشتمل انڈر پاس زیر تعمیر ہے، تاہم فنڈز کی مکمل ادائیگی نہ ہونے کا معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ ریلوے کراسنگ پر انڈر پاس کی تعمیر اور ٹرین پٹڑی کی عارضی ڈائیورشن کے لیے محکمہ ریلوے نے مجموعی طور پر 11 کروڑ 57 لاکھ 69 ہزار روپے کے فنڈز طلب کیے۔ ایل ڈی اے نے اس رقم کو 60% سے زائد حصہ محکمہ ریلوے کو منتقل کر دیا۔ 4 کروڑ 91 لاکھ 23 ہزار روپے کے واجبات ابھی ادا ہونا باقی ہیں۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 6 ارب 93 کروڑ روپے لاگت آئے گی اور اسے 1 سال میں مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اب نگاہیں اس بات پر مرکوز ہیں کہ بقایا فنڈز کب جاری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ منصوبہ نہ صرف ایل ڈی اے سٹی بلکہ جنوبی لاہور کے ٹریفک نظام کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور میں پارکنگ بحران کے خاتمے کی جانب بڑی پیش رفت۔ شہر کے اہم تجارتی مرکز نیلا گنبد میں زیر زمین پارکنگ پلازے کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ منصوبے کے انتہائی تعمیراتی کام اور کھدائی کا 70% مرحلہ مکمل، جبکہ پلازے کے مختلف حصوں میں سلیب اور رافٹ فاؤنڈیشن ڈالنے کی بھی تیاری جاری ہے۔ لاہور کے مصروف کاروباری علاقے نیلا گنبد میں پارکنگ پلازہ کی تعمیر کا کام تیز۔ ٹیپا حکام کی وزیر اعلیٰ کو پیش کردہ رپورٹ کے مطابق منصوبے کا 1/3 تعمیراتی کام اور کھدائی کا 70% مرحلہ مکمل ہو چکا۔ پلازہ کے مجموعی رقبے کے 25% حصے پر پہلی سلیب ڈالنے کی تیاریاں، مزید 25% ایریا پروفٹ فاؤنڈیشن اور بیڈ کی تیاری کا مرحلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق منصوبے کی فزیکل پیش رفت 33% تک پہنچ چکی ہے۔ حکام کے مطابق نیلا گنبد پارکنگ پلازہ کا تعمیراتی کام آئندہ 4 ماہ میں جون تک منصوبہ مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جبکہ نیلا گنبد کے تاریخی ورثے کی بحالی کا کام وال سٹی اتھارٹی کے سپرد کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، لاہور میں شہری منصوبہ بندی کا ایک نیا باب رقم ہونے جا رہا ہے۔ پہلی بار اندرون شہر کے دروازوں میں زیر زمین پیدل گزرگاہ تعمیر ہوگی۔ بارٹی گیٹ سے دربار علی حجویری تک ہجوم کی بے ہنگم نقل و حرکت کو منظم شکل دی جائے گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اندرون لاہور میں پہلی بار تاریخی دروازوں کے علاقے میں زیر زمین پیدل گزرگاہ تعمیر کی جا رہی ہے۔ بھاٹی گیٹ سے دربار علی حجویری تک براہ راست رسائی دینے والا یہ منصوبہ ریماڈلنگ پیکج کا مرکزی حصہ بن گیا۔ ثانیہ بھاٹی گیٹ مقام کے قریب پارکنگ سٹینڈ قائم کر کے زائرین کو محفوظ اور منظم راستہ فراہم کیا جائے گا۔ 4 سے 5 ماہ میں تکمیل کا ہدف۔ یہ پارکنگ نہ صرف بے ترتیب گاڑیوں کے دباؤ کو کم کرے گی، بلکہ وہیں سے زیر زمین گزرگاہ کا آغاز بھی ہوگا۔ تقریباً 200 فٹ طویل یہ زیر زمین راستہ سیدھا حضرت علی حجویری کے مزار تک رسائی دے گا۔ منصوبے کے تحت بورنگ اور بنیادوں کا کام شروع کر دیا گیا، جبکہ بیڈ کی تیاری مکمل ہو چکی۔ تعمیراتی شیڈول کے مطابق آئندہ 4 سے 5 ماہ کے اندر اس زیر زمین پیدل گزرگاہ کو مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ بھاٹی گیٹ اور دربار ایریا کی اپ گریڈیشن میں اس منصوبے کا مقصد عقیدت مندوں کو باوقار اور محفوظ رسائی فراہم کرنا اور ٹریفک نظام کو متوازن بنانا ہے۔ پنجاب میں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس سے متعلق اہم پیش رفت کا معاملہ۔ محکمہ ایکسائز نے نمبر پلیٹس کی تصدیق کے حوالے سے نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ شہریوں کو سرکاری تیار کردہ اصل نمبر پلیٹ دکھانے کا پابند نہیں کیا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اہم قدم۔ نمبر پلیٹس کی تصدیق کے حوالے سے نئی ہدایات جاری۔ محکمہ ایکسائز پنجاب کی جانب پولیس کو جاری مراسلے میں واضح کیا گیا کہ شہریوں کو سرکاری تیار کردہ اصل نمبر پلیٹ دکھانے کا پابند نہیں کیا جائے گا۔ ایکسائز حکام کے مطابق حکومت نے سرکاری طور پر نمبر پلیٹس کے اجرا کی مرکزی سروس ختم کر دی ہے۔ اب شہری کسی بھی نجی وینڈر سے نمبر پلیٹ بنوا سکتے ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا کہ روڈ چیکنگ کے دوران صرف پنجاب کے منظور شدہ نمبر پلیٹ فارمیٹ کی جانچ کی جائے گی۔ اگر نمبر پلیٹ مقررہ پنجاب فارمیٹ کے مطابق ہے تو نجی طور پر تیار کردہ نمبر پلیٹ پر کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ ایکسائز نے ٹریفک پولیس کو ہدایت کی ہے کہ عوام کو بلا وجہ ہراساں نہ کیا جائے۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد شہریوں کو سہولت فراہم کرنا اور غیر ضروری جرمانوں سے بچانا ہے۔ ریلوے انتظامیہ ٹرینوں کا شیڈول ٹھیک کروانے میں ناکام ہے۔ انفراسٹرکچر اور رولنگ سٹاک میں خرابی کے باعث ٹرینیں
बदस्तूर घंटों ताख़ीर का शिकार है। जनवरी में ट्रेनों की बरवक्त आमद और रफ्त की शरह 50% पर आ गई है। रेलवे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1013 मुसाफिर ट्रेनों में से 505 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार रही हैं, जबकि दौरान सफ़र मुख्तलिफ वजूहात के बायस ट्रेन ऑपरेशन के 2143 घंटे भी ज़ाया हुए हैं और कनेक्टिंग रेल लिंक्स के बायस ट्रेन ऑपरेशन के 495 घंटे ज़ाया हुए। ट्रैक पर फ़नी रुकावटों के बायस 343 घंटे और सिग्नल खराबी के बायस 143 घंटे ज़ाया हुए हैं। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। सियासी गहमा गहमी की बात करते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान को समाजी तकसीम और इखलाकी इक़दार के फुक़दान जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है और सीरत को अपनी ज़िंदगी के लिए रोल मॉडल बनाया जाए। हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामिक स्टडीज़ के निसाब का असर-ए-नो जायज़ा ले रिपोर्ट करेंगे फ़ाहद अमीन। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को समाजी तकसीम और इखलाकी इक़दार के फुक़दान जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानी और आलमी मसाइल का जामे हल पेश करती है। ज़रूरत है कि हम इस पर हकीकी मायनों में अमल करें। हम अगर नज़र डालें तो इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उतने ही बड़े चैलेंजेस हैं जिनमें हम खुद को मुंतशिर देखते हैं। मेरा यकीन है कि इन तमाम हमारे मसाइल का हल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि माजी में मुसलमान इल्म तहकीक में सबसे आगे थे, आज जवाल का शिकार हैं। हम कुरान मजीद की असल रूह से दूर हो चुके। सीरत को अमली जिंदगी का रोल मॉडल बनाया जाए। हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामिक स्टडीज के निसाब का असर-ए-नो जायजा ले। Muslims dominated in the field of knowledge because that inspiration was given to them by Quran. मैंने हायर एजुकेशन कमीशन से कहा है कि इस्लामिक स्टडीज़ के पूरे निसाब पे असर-ए-नो गौर करें। सेमिनार में वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और हमें तालीम और किरदार साजी को अवलीन तरजीह बनाना होगा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फ़ाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ग़ज़ा पीस बोर्ड में जाने से पहले काबीना और पार्लियामेंट से पूछना चाहिए था। कायद आज़म से आज तक हमारी कौमी पॉलिसी है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अफ़गानिस्तान से अमन की बातचीत के बजाय दुश्मनी की बातें होती हैं। IPPS के मामले पर हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मंसूरा लाहौर में अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान ने गज़ा पीस बोर्ड में जाने से पहले काबीना और पार्लियामेंट से पूछा ही नहीं। पीस बोर्ड में सारी जिम्मेदारी हमास पर डाल दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सदर रहूं या ना रहूं, पीस बोर्ड रहेगा। क्या फौज गज़ा में जब जाएगी तो इसराइल से लड़ेगी? पाकिस्तान का गज़ा पीस बोर्ड में शिरकत करना किस लिहाज से दुरुस्त हो सकता है, जबकि उन्होंने इस पर न पार्लियामेंट में मशवरा किया, न स्टेक होल्डर से बात की, न काबीना में मशवरा किया। उस प्रेजेंटेशन में जितनी भी तबाही गज़ा में हुई है, जितना कत्ले आम हुआ है, उसका जिम्मेदार हमास को करार दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो जुर्रत देखी है, वो ये कहता है कि मैं, किसी ने पूछा कि जब आप सदर नहीं रहेंगे तो इसका क्या बनेगा, तो वो कहता है कि मैं सदर रहूं ना रहूं ये चलेगा। गज़ा में जब फौज जाएगी तो क्या वो इसराइल से लड़ने जाएगी? अमीर जमात इस्लामी का कहना था, पंजाब में 6 सालों के दौरान 42.2% गुर्बत में इजाफा हुआ है। किसानों को धोखा दिया। पंजाब ज़रई मुल्क है। पंजाब हुकूमत में 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। IPPS के मामले पर हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे। 42.2% गुर्बत में इजाफा हुआ है पिछले 6 साल में पंजाब में, और पंजाब में किसानों का बेड़ा गर्क हो गया। किसान के साथ ये सलूक किया पंजाब हुकूमत ने कि धोखा दिया। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पंजाब की ज़राअत पर पूरा इन्हिसार होता है पूरे पाकिस्तान का। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि क्रिकेट में कामयाबी नाकामी नहीं, पॉलिसी देखनी है। पाकिस्तान में पहले डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी जिससे अच्छे खिलाड़ी निकलते रहे। माह रमज़ान में खजूरें अफ्तार दस्तरखान की रौनक है, जबकि शहर के बाज़ारों में अनवार इक़साम की लजीज और मीठी खजूरों के स्टॉल्स पर रश भी रहा। मुनाफा खोरों ने ईरानी, सऊदी और मुकामी अच्छी वैरायटी की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही शहर के बाजारों में खजूरों के स्टॉल सज गए।
ईरानी, सऊदी और मुकामी खजूरों की दर्जनों इकसाम खरीदारों की तवज्जो का मरकज। मदीना मुनव्वरा की मशहूर अजवा और दीगर आला इकसाम को खरीदारी में खसूसियत अहमियत हासिल है। मार्केट में ईरानी, सऊदी और लोकल वैरायटी की अच्छी खजूर 500 से लेकर 5,000 रुपए फी किलो तक फरोख्त। शहरियों का कहना है कि रमजान से कबल खजूरों की कीमतें कम थीं, अब अचानक इजाफा कर दिया। इंतजामिया इसका भी नोटिस ले। अब इतनी महंगी खजूर है, ये मतलब है आम आदमी का जो है ना मुनासिब नहीं है, ये आम आदमी जो खजूर लेके खा सके। ये नहीं करते कि रमज़ान में चलो यार ये सस्ती कर दे, कोई गरीब आदमी भी खा लेगा। अब एक बंदा 5,000 रुपये किलो वाली भी खाता है और एक बंदा जो बेचारा 200-300 वाली भी नहीं खा सकता। तिबी माहिरीन का कहना है कि अफ्तारी में तवानाई, फाइबर और कुदरती मिठास से भरपूर खजूर का इस्तेमाल रोज़ादार के लिए इंतहाई मुफीद है। ताहम शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज मालिज से जरूर मशवरा करें। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।